जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा
बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय निताय गौरंग जय निताय गौरंग निताय गौरंग जय 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 निताय गौरंग निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद 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 श्रीला प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीगुरुदीनतारिणं ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಷಯ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಯಥಾರೂಪ 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಶ್ಲೋಕ ಸಂಖ್ಯಾ 4. ಮಯಾ ತತಂ ಇದಂ ಸರ್ವಂ मया तत्तलं सर्वं ಜಗತ್ ಅವ್ಯಕ್ತ ಮೂರ್ತಿನಾ जगद्व्यक्तमूर्तिना ಸ್ಥಾನಿ ಸರ್ವಭೂತಾನಿ स्थानि सर्वभूतानि ನ ಚಾಹಂ ತೇಷು ಅವಸ್ಥಿತಃ न चाहं देशवस्थितः मया तत् इदं सर्वं मया तत्इदं सर्वं जगत् अव्यक्तमूर्तिना जगदव्यक्तमूर्तिना मस्तानि सर्वभूतानि न चाहं तेष अवस्थितः मया कृतम् इदं सर्वं मया तत्इदं सर्वं जगद्व्यक्तमूर्तिना जगत् अव्यक्तमूर्तिना मत्सानि सर्वभूतानि न चाहं तेषां व्यवस्थितः न चाहं तेषाम् अवस्थितः माया ततम् इदं
मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिनां जगदव्यक्तमूर्तिनां मस्तानि सर्वभूतानि न चाहं तेषु अवस्थितः न चाहं तेषु अवस्थितः मया ततमिदं सर्वं मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि मस्तानि सर्वभूतानि न चाहं तेषु अवस्थितं मच्चाहं तेषु अवस्थितः मया स्तुतमिदं सर्वं मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि मस्तानि सर्वभूतानि न चाहं तेषु अवस्थितः न चाहं तेषु अवस्थितः मया ततमिदं सर्वं मया ततमिदं सर्वं जगद्व्यक्तमूर्तिना जगदव्यक्तमूर्तिना मस्तानि सर्वभूतानि मस्तानि सर्वभूतानि न चाहं तेषवस्थितः न चाहं तेषु अवस्थितः मया ततमिदं सर्वं मया ततमिदं सर्वं जगद्व्यक्तमूर्तिना जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि मस्तानि सर्वभूतानि न चाहं त्वेषवस्थितः न चाहं तेषु अवस्थितः मया ततमिदं सर्वं मया ततमिदं सर्वं जगद्व्यक्तमूर्तिना जगदव्यक्तमूर्तिना मस्तानि सर्वभूतानि मस्तानि सर्वभूतानि न चाहं तेषु अवस्थितः न चाहं तेषु अवस्थितः मया ततमिदं सर्वं मया ततमिदं सर्वं जगद्व्यक्तमूर्तिना जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि मस्तानि सर्वभूतानि न चाहं तेषु अवस्थितः न चाहं तेषु अवस्थितः मया तत्त्वमिदं सर्वं मया ततमिदं सर्वं जगद्वक्तमूर्तिना जगदव्यक्तमूर्तिना मस्तानि सर्वभूतानि मस्तानि सर्वभूतानि न चाहं तेषवस्थितः न चाहं तेषु अवस्थितः ಅನುವಾದ ಮತ್ತು ಭಾವಾರ್ಥ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಅವರಿಂದ ಜಯ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ್. Translation repeat ಮಾಡಿ. By me, in my unmanifested form, this entire universe is pervaded. All beings are in me, but I am not in them. ಈಗಾಗಲೇ 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿ 4ನೇ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದೀವಿ. ಇವತ್ತು 1, 2, 3 ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ. ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಸ್ ಏನು ಶುರು ಆಗ್ತದೆ? ಶ್ರೀ ಭಗವಾನ್ ವಾಚ್. ದೇವರು ಹೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತಾನೆ. ಕೃಷ್ಣ ವಾಚ್ ಹಾಕ್ಲಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀ ಭಗವಾನ್ ವಾಚ್. ಭಗವಾನ್ ಶಬ್ದ ಬಂದು ಕೂಡ 2 ನೆನ್ಪಿಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಯಾವ್ಯಾವ? ಒಂದು 6 ಐಶ್ವರ್ಯ ಪೂರ್ಣ. 2ನೇದ ಯಾವ ದೋಷ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದೋಷ. ದೇವರಲ್ಲೇ ದೇವರಲ್ಲ ದೋಷ ಇತ್ತು. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಯಾರಪ್ಪ? ಕೃಷ್ಣ. ಸಮುದ್ರ ಮಂಥನ ಆಗಿದ್ದು ಕೇಳಿರಲ್ಲ? ಆ ಮಂಥನ ಆದಾಗ ಅನೇಕ ವಸ್ತು ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ. ಲಕ್ಷ್ಮಿನೂ ಬಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ವರಮಾಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾಳ. ಒಂದ್ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಅಸುರರು ಕೂತಾರ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಸುರರು ಕೂತಾರ. ಎಲ್ಲಾರು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ, ನನಗೆ ಬಂದು ಹಾಕ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹೆಂಗಾರ ಮಾಡಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರೊಳಗೂ ದೋಷ ಕಂಡ್ಲ. ಎಲ್ಲರೊಳಗೂ ದೋಷ. ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳು ಸುರ ಅಂದ್ರೆ ದೇವತೆಗಳ, ಅಸುರರ ಎಲ್ಲರೊಳಗೂ ದೋಷ ನೋಡಿ. ದೋಷ ಇದ್ದಾವ ಯಾರೀಗ? ಅವನಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮನೆ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಲ. ಇದು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದೆ. ದೇವರಲ್ಲಿ ಯಾವ ದೋಷ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೊಳಗೂ ದೋಷ ಬರ್ತದೆ. ಈಗ ಮೊದಲೇ ಶ್ಲೋಕ ಶ್ರೀ ಭಗವಾನ್ ವಾಚ್. ಇದಂ ತು ತೇ ಭೂಯತಮಂ. ಭೂಯತಮಂ 3 ಲೆವೆಲ್ ಅವ ಅದರಲ್ಲಿ. ಮೊದಲೇದು ಯಾವುದು? ಗುಹ್ಯ
ಭೂಯ ಜ್ಞಾನ, ಎರಡನೇದ ಭೂಯತ್ರ, ಮೂರನೇದ ಭೂಯತಮಂ. ಭೂಯ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್, ಭೂಯತ್ರ ಮೋರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್, ಭೂಯತಮಂ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್. 3 ಲೆವೆಲ್ ಹೇಳಿಕತ್ತ. ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ನಮ್ದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇರಲ್ಲ, ಅವು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್. ಒಂದನೇದ್ದು ನಮಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾವು ಯಾರು ಅನ್ನೋದೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಗೊತ್ತದಲ್ರಿ? ಏನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿವಿ? ಇದೇ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಕಾರ್ಡ್ ನಮ್ದು. ಶರೀರ ಬಗ್ಗೆ ಅದ ಜ್ಞಾನ, ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್, ಆ ಗ್ರೂಪ್, ಈ ಗ್ರೂಪ್. ಯಾರೋ ಒಂದು ಇದನ್ನ ಬರ್ದಿದ್ರಾಗ ಮೆಸೇಜ್, ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲೇ ಇಷ್ಟು ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅವಲ್ಲ, ಪಶು ಒಳಗೆ ಅವನ್ರಿ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್? ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಂತೂ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅದಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಯಾಕವ ಅಂದ್ರೆ ಮಸ್ಕಿಟೋ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕಂತ. ಮಸ್ಕಿಟೋ ಕಡಿತಾವ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್, ಶರೀರ ಹೈಟ್, ವೇಟ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆತ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಜ್ಞಾನದ? 0. ಈ ಬರೀ ಕೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ ಆತ್ಮ ಆತ್ಮ ಅನ್ನೋದು. ಇದು ನಾವು ಇದು ಶರೀರ ಅಲ್ಲ ಆತ್ಮ ಅಂದ ಕೂಡ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಗ್ತಿಲ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅದು. ಎರಡನೇ ಲೆವೆಲ್ ಏನದ? ಜೀವಾತ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನೂ ಇದ್ದಾನೆ. ಈ ಶರೀರ ಮತ್ತು ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಭೇದ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್. ಎರಡನೇದ ಜೀವ ಜೊತೆಗ ಪರಮಾತ್ಮನೂ ಇದ್ದಾನ. ಅದು ಒಂದು ಬೇರೆ. ನಮ್ಮೊಳಗ ಒಬ್ಬ ಇದ್ದಾನೆ. ಆತ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆತ್ಮ ಜೊತೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಇದ್ದಾನ ಅನ್ನೋದು ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮೋರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್. ಮತ್ತು ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅನನ್ಯ ಭಕ್ತಿ ಸೇವಾ, ಅನ್ಅಲಾಯ್ಡ್ ಡಿವೋಷನಲ್ ಸರ್ವಿಸ್. ಯಾವ ಉದ್ದೇಶ ಇಲ್ಲದ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದೇ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್. ಈ ಮೋರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮ ಬಂತ, ಅಲ್ಲಿ ಡಿವೋಷನಲ್ ಸರ್ವಿಸು ಬರ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅದು ಪ್ಯೂರ್ ಡಿವೋಷನಲ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿ ಸೇವಾ ಹೇಳೋದು ಲಾಸ್ಟ್, ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ನಾಲೆಜ್. ಇದು ಪ್ರಭುಪಾದವರು ಭಾಗವತ ತಾತ್ಪರ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ, ಬೆಳಗ್ಗೆನೂ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಇವತ್ತು ನಿನ್ನೆನೂ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಈ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕೈ ಕಾಲು ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದಲ್ಲ. ಏನೇನೋ ಪೂಜಾ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕೀರ್ತನ ಮಾಡಿ ಬಂದ್ವಿ, ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತವನ್ರಿ ಕಾಲ ಕೈ ಎಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಕಾರಣ ಏನದ? ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಗೆ ಯಾಕೆ ತೊಡಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ? ಆತ್ಮದಲ್ಲೇ ಇರುವುದು. ಒಂದು ಪ್ರಭುಪಾದ ಬರೆದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಟ್ರಾನ್ಸೆಂಡೆಂಟಲ್ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಸೋಲ್. ಟ್ರಾನ್ಸೆಂಡೆಂಟಲ್ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಸೋಲ್. ಒಳಗೆ ಆತ್ಮದ ಫೋರ್ಸ್ ಅದು. ಟ್ರಾನ್ಸೆಂಡೆಂಟಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ, ಡೈನಾಮಿಕ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಸೋಲ್, ಆತ್ಮದದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಭಕ್ತರಿಗೆ 100% ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ. ಬಾಕಿ ಅವರ ಸೇವಾ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ. ಬಿಟ್ಟದ ನೋಡ್ರಿ ಯಾರಿಗ? ದೇಶ ಸೇವಾ, ಆ ಸೇವಾ, ಈ ಸೇವಾ, ಕುಟುಂಬ ಸೇವಾ, ಸೇವಾ ಬಿಟ್ಟದ ಯಾರಿಗಾರ? ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ. ಯಾರಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾಯಿ ಸೇವಾ, ಆ ಸೇವಾ, ಸೇವಾ ಮಾಡೋದೇ ಸೇವಾ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆತ್ಮದ ಸ್ವರೂಪ ಅದ. ಕೃಷ್ಣನ ಸೇವಾ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಈ ಮಾಯಾ ಸೇವಾದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ಮಾಯಾ ಸೇವಾ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಏನು ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ? ವಿಫಲೆ ಸೇವಿನು ಕೃಪಣ ದೂರ ಜನ ಚಪಲ ಸುಖ ಲಭಲಾಗಿರಿ. ಚಪಲ ಸುಖ ಬಂದಂಗೆ ಆಗ್ತಷ್ಟೆ, ನಿರಾಶೆ ಆಗಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ಯಾರು ಸೇವೆ ಮಾಡೀವಿ ಅವರು ತೃಪ್ತಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆಗ್ತಾರನ್ರಿ? ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರು ಏನು ಮಾಡಿ ಅನ್ನೋರು ಇದ್ದಾರಲ್ರಿ. ಎಲ್ಲ ಮನೆ ಒಳಗೆ ಕಾಮನ್ ಡೈಲಾಗ್ ಅದು, ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಸಲುವಾಗಿ ಅನ್ನೋರು ಇದ್ದಾರೆಲ್ಲರು. ಯಾರು ನಮ್ಮ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ತೃಪ್ತಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಅವರು ನಿರಾಶೆ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ, ನಾವು ನಿರಾಶೆ ಆಗ್ತೀವಿ. ಹೌದಿಲ್ರಿ ನಾಗರಾಜ್? ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದಲ್ಲ? ಚಲೋ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಆನಂದ, ತೃಪ್ತಿ, ನೆಮ್ಮದಿ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ.
ಆಮೇಲೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಈಗ. ಇದು ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನಿಗೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತಾನ? ಅರ್ಜುನನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನದ? ಅನುಸೂಯವೇ ಇದಂ ತೂತೆ ಭೂಯತಮಂ ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮ ಅನುಸೂಯವೇ. ಅನುಸೂಯ ಅಂದ್ರೆ ಅಸೂಯೆ ಇಲ್ಲ, ದ್ವೇಷ ಇಲ್ಲ. ಯಾರ ಮೇಲೆ? ಕೃಷ್ಣನ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಬೇರೆಯವರು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದ ದ್ವೇಷ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇಷ್ಟ ಬರ್ದಾರ. ಪ್ರೂಪಾದ ಮಾತ್ರ ನಾಟ್ ಎನ್ವಿಯಸ್ ಆಫ್ ಮೀ ಅಂತ ಬರ್ದಾರ. ಮೀ ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ. ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನಿನಗೆ ದ್ವೇಷ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ನಿನಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತೀನಿ. ಯಾರ ಮೇಲೂ ದ್ವೇಷ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ. ಕೃಷ್ಣನ ಮೇಲೆ ದ್ವೇಷ ಇಲ್ಲ. ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಗೀತಾ ಮೇಲೆ ಟೀಕೆ ಬರ್ದಾರ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಮಾತಾಡ್ಯಾರ. ಕೃಷ್ಣನ ನಂಬುದಿಲ್ಲ. ಏನು ಉಪಯೋಗ ಇಂಥವ್ರದ್ದು? ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆದವರು, ಹೆಸರು ಹೇಳೋ ಬೇಡ, ಇಲ್ಲಿ ಚಲೋ ಅದ. ಆಮೇಲೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಯಾರು ಅನ್ನೋದು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸತ್ತೋಗ್ಯಾರ ಅವ್ರು, ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ. ಅವರು ಗೀತಾ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಯಾರ. ಆಮೇಲೆ ಕಡಿಕೆ ಹೇಳ್ತಾರ, ಕೃಷ್ಣ ಅನ್ನೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದ ಅನ್ನೋದು ಐ ಡೋಂಟ್ ಬಿಲೀವ್ ಅನ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ. ಐ ಡೋಂಟ್ ಬಿಲೀವ್ ದಟ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಕೃಷ್ಣ ಎವರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆಡ್. ಮತ್ತು ಗೀತಾ ಮೇಲೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದೇನು ಹೇಳಿದ್ದೆ? ಈ ಸರ್ವಧರ್ಮಾನ್ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ಮಾಂ ಏಕಂ ಶರಣಂ ವ್ರಜ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಟೀಕಾ ಮಾಡ್ಯಾರ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟು ಮಚ್ ಅನ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ. ಮಾಂ ಏಕಂ ಏನಿದು? ಬರೀ ಅವಂಗೆ ಶರಣಾಗ್ಬೇಕು. ಯಾಕ? ಒಬ್ಬನ ಏನೋ ನೋಡಿ, ಅವನ ಮೇಲೆ ಕೃಷ್ಣನ ಮೇಲೆ ದ್ವೇಷ. ಹಿಂಗೆ ದ್ವೇಷ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ? ಅವ್ರು ಬರ್ದಿದ್ದು, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ಏನು ಅರ್ಥ ಹೇಳಿ? ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ, ಯೂಸ್ಲೆಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಸೂಯವೇ, ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ದ್ವೇಷ ಇಲ್ಲ. ಅನುಸೂಯವೇ. ಆಮೇಲೆ ಜ್ಞಾನ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಹಿತ. ಇದು ಬರೀ ಜ್ಞಾನ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ವಿಜ್ಞಾನ. ಜ್ಞಾನ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನದ? ಜ್ಞಾನ ಥಿಯರಾಟಿಕಲ್, ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್. ಈಗ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನ 9.14 ಸತತಂ ಕೀರ್ತಯಂತೋ ಮಾಂ ಯತಂತಶ್ಚ ದೃಢವೃತ ನಮಸ್ಯಂತಶ್ಚ ಮಾಂ ಭಕ್ತ್ಯ ನಿತ್ಯಯುಕ್ತ. ಈಗ ಇದು ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಾನೆ, ಸತತಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ. ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ಕೊತ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾತ? ಧ್ಯಾನ ಮಾತ್ರ ಆಯ್ತು. ಸತತ ಭಗವಂತನ ಗುಣಗಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರ ಅದು ವಿಜ್ಞಾನ. ಜ್ಞಾನ ವಿಜ್ಞಾನ ಫರಕ ತಿಳಿತಲ್ಲ? ತಿಳಿತಲ್ರಿ? ಧ್ಯಾನ ಥಿಯರಿ, ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್. ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ವಿಜ್ಞಾನ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದು ಬರೀ ಥಿಯರಿ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಜ್ಞಾನ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಹಿತ ಯಜ್ಞಾತ್ವ. ಇದನ್ನ ಯಾರು ಸರಿ ತಿಳ್ಕೊತಾರೆ ಮೋಕ್ಷಸಿ ಅಶುಭ, ಮುಕ್ತರಾಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಏನಲ್ಲಿಗದಾನ? ಅಶುಭ. ಏನು ಶುಭ ಅದ ಹೇಳ್ರಿ? ಚಲೋ ಮುಹೂರ್ತ ಹೊಡತಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಚಲೋ ಮುಹೂರ್ತ ಹೇಳ್ರಿ ಅಂತಿರ್ತಾರೆ. ಜೇಲ್ನಾಗ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮುಹೂರ್ತ ಹೊಡ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಜೇಲಿದೆ, ದೊಡ್ಡ ಜೇಲ್, ದುರ್ಗಾ. ಮತ್ತೆ ಜೇಲ್ನಾಗ ಬಂದು 1 ವರ್ಷ ಆತ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, 2 ವರ್ಷ ಆತ ಪಾರ್ಟಿ ಆಯ್ತು. ಹೌದಲ್ರಿ? ಏನು ಬರ್ತ್ಡೇ ಪಾರ್ಟಿ ಏನು? ಜೇಲ್ನಾಗ ಬಂದು 1 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು, ಜೇಲ್ನಾಗ ಬಂದು 2 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು, 3 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು, 50 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು. ದೊಡ್ಡ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು 60, 70 ಏನು ಭಾರಿ 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 ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್. ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಜೇಲ್ನಾಗ ಬಂದು, ಶಾಲ್ ಹಾಕಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿ. ಏನೀಗ ಅದು ರೂಢಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟದ. ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕೀಗ? ಮಾಡೋಣ ಬೇಡ? ಏನು ಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡ್ರಿ, ಪ್ರವಚನ ಇಡಿಸ್ರಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾದ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ರೆ ಆಯ್ತು, ನಾವು ಬರ್ತೀವಿ. ಏನು ಇಷ್ಟ ಅಲ್ಲ? ಮತ್ತೇನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಏನಿಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ದೇವ್ರ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರವಚನ ಪ್ರಸಾದ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಜಗತ್ತೇ ಅಶುಭ ಇದೆ, ಅಶುಭ. ಆಮೇಲೆ 9.2 ಅಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದ ರಾಜವಿದ್ಯಾ ರಾಜಗೂಹ್ಯಂ. ರಾಜವಿದ್ಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್, ಹೌದನ್ರಿ?
King of Fruit. ರಾಜವಿದ್ಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾ ಒಳಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಿದ್ಯಾ ಇದೆ. ಈ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲೇ ಕಾಲೇಜಲ್ಲೇ ಕಳಿಸುತ್ತಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾದಿಂದ ಮೋಕ್ಷ ಸಿಗ್ತದಲ್ರಿ? ಮೋಕ್ಷ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಅದರಿಂದ. ರೊಟ್ಟಿ ಕಪಡ ಮಕಾನ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅದರಿಂದ. ಆ ಮೋಕ್ಷ ಈ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಮೋಕ್ಷ ಪಡಿಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್. ಪ್ರಭುಪಾದವರು ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸರಿ ಪ್ರವಚನ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲಿ, ಅಮೆರಿಕ ರಾಷ್ಟ್ರ ಬಹಳ ಮುಂದುವರೆದದ, ವೆರಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಕಂಟ್ರಿ. ಅವಾಗ ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳ್ತಾರ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ದಿಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ. ಇವತ್ತು ಅದಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರಗತಿ ಮೈದಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಇರ್ತದೆ, ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ. ಅಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗಿದ್ದ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ಏನ್ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಯಾರ? ಸ್ವಿಂಗ್ ಮಷೀನ್, ಸೈಕಲ್. ಇಲ್ಲೇ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ತಯಾರಾಗಿತ್ತು ಸ್ವಿಂಗ್ ಮಷೀನ್, ಸೈಕಲ್. ಅವಾಗಿದ್ದು 70 ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ 1970 ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ವಿಮಾನ 747 ಅದನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ಯಾರ. ರೂಪಾಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಂಗ್ ಮಷೀನ್, ಎಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ವಿಮಾನ. ಅದಕ್ಕೆ ರೂಪಾಯ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಮೆರಿಕಾ ಇಸ್ ವೆರಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಕಂಟ್ರಿ. ಎಲ್ಲ ಕೂತವ್ರು ಅಮೇರಿಕನ್ಸ್ ಇದ್ರು ಅಲ್ಲಿ. ರೂಪಾಯ ಹೇಳಿಕತ್ತಾರ, ಖುಷಿಯಾಗ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಖುಷಿಯಾಗ್ಬಿಟ್ರು. ಆಮೇಲೆ ರೂಪಾಯ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರ, ಇಂಡಿಯಾ ಭಾರತ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಇನ್ ಸಚ್ ನಾಲೆಜ್. ಇಂಥ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮುಂದಿಲ್ಲ. ಭಾರತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿಕಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಅಲ್ಲೇ ಮುಂದದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಂಡಿಯಾ ಈಸ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಇನ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿಕಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಇದೆ. ಇದರಿಂದ ಮೋಕ್ಷ. ಅದೇನದ? ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಶೂದ್ರ ನಾಲೆಜ್ ಅಂತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಏನ್ರಿ ಇದು? ಶೂದ್ರ ನಾಲೆಜ್. ಇದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿಕಲ್ ನಾಲೆಜ್. ಇದರಿಂದ ಮೋಕ್ಷ, ಅದರಿಂದ ಬಂಧನ. ಬರೀ ಮೋಕ್ಷ ಅಂತೂ ಸಿಗೋದು ದೂರ ಐತಿ, ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಬಂಧನ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ಕೋರಿ, ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಮೀನ್ಸ್ more and more entanglement. Advancement of material knowledge means more and more entanglement. ಆಮೇಲೆ ಎರಡನೇದು advancement of spiritual knowledge means more and more liberation. ಭೌತಿಕ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಬಂಧನ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಮೋಕ್ಷ. ಯಾವ ಜ್ಞಾನ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈಗ? ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ. ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲೇ ಕಲಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಮೊನ್ನೆ ಮಡ್ರಾಸ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಇದು ಬಂದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ನೋಡಿ, ಪ್ರೂಫ್ ಮನೆ ಒಳಗೆಲ್ಲ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಾರ ಈಗ ಭಗವದ್ಗೀತಾ, ವೇದಾಂತ, ಯೋಗ ಇದು ಯಾವ ಜಾತಿಗ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟ. ಇದೊಂದು ವಿಜ್ಞಾನದ, ಇದು ಸೈನ್ಸ್, ಇದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸೈನ್ಸ್. ನೋಡಿ ಕೋರ್ಟ್ಲಿಂದ ಬಂತಿ. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಅವ್ರವ್ರ ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥವಲ್ಲ, ಅವೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಜಾತಿಗೆ ಸೀಮಿತವ. ಇದು ನೋಡಿ ಇಡೀ ಮಾನವ ಕುಲಕ್ಕದ, ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ಲಿ. ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರ? ಸತ್ಯಂ ವದ ಧರ್ಮಂ ಚರ. ಸತ್ಯ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ಅದು ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೂ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವ ಅಲ್ಲ, ಹೌದಲ್ಲ? ಆಮೇಲೆ ಯಾವ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೂ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವ ಅದ. ಯಾವ ಜಾತಿ, ದೇಶ ಎಲ್ಲ ಹೋದ್ರೂ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವ. ಅದರಂಗೆ ಸತ್ಯ ಹೆಂಗೆ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಅದ, ಧರ್ಮನು ಎಲ್ಲಾರದು ಒಂದೇ ಅದ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾರ್ದು ಧರ್ಮ ಒಂದೇ. ಇವೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಅವೆಲ್ಲ ಬಿಡ, ಮಾಮೇಕಂ ಶರಣಂ ವ್ರಜ. ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ತೀವಿ ಈಗ ಮನೆಯೊಳಗೆ, ಗ್ಯಾಸ್. ಹಿಂದೂ ಮನೆಯೊಳಗೆ, ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಮನೆಯೊಳಗೆ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಹಚ್ತಾರೆ. ಧರ್ಮ ಬೇರೆ ಐತನ್ರಿ ಬೆಂಕಿದ. ಯಾರ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿದ್ರು
ಅದೇ ಅದು ಧರ್ಮ. ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಶಾಕ್ ಹೊಡಿತದ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಹೊಡಿತದ. ಅಮೇರಿಕನ್ ಶಾಕ್ ಕೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಮಗನ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಅಮೇರಿಕನ್ ಶಾಕ್ ಬೇರೆ ಐತಲ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿ, ಅಮೇರಿಕಾ ಶಾಕ್ ಹೊಡಿತು ನೋಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಅಮೇರಿಕಾ ಶಾಕ್, ಇಂಡಿಯಾ ಶಾಕ್, ಇಲ್ಲೇ ಕರೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅದೇ. ಗೋಲ್ಡ್, ಇಂಡಿಯನ್ ಗೋಲ್ಡ್, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಹಂಗೆ ಕೇಳಿರಲ್ಲ, ಗೋಲ್ಡ್ ಹಂಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧರ್ಮ ಒಂದೇ ಅದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯ ಮಾಡಿಟ್ಟಾನ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ, ಜಾತಿ ಧರ್ಮ, ಆ ಧರ್ಮ ಈ ಧರ್ಮ ಮಾಡಿ ವಿನಾಕಾರಣ ಜಗಳ ಆಡ್ಕೊತ ಹೋಗಿ ಸಾಯೋದಷ್ಟೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ರಾಜವಿದ್ಯಾ, ರಾಜಗುಹ್ಯಂ, ಪವಿತ್ರಂ ಇದಂ ಉತ್ತಮಂ, ಪವಿತ್ರವಾದಂಥ ಜ್ಞಾನ. ಉತ್ತಮಂ ಅಂದ್ರೆ ಭೌತಿಕ ಜ್ಞಾನ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ. ಇದು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಗ್ತದೆ, ರಿಯಲೈಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅವಗಮಂ ಧರ್ಮ, ಸುಸುಖಂ ಕರ್ತು ಭವೇಯಂ, ಜಾಯ್ಫುಲಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್. ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾರ ಕಷ್ಟ ಅನಿಸ್ತದಲ್ರಿ, ದುಃಖ ಆಗ್ತದ? ಏಕಾದಶಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆನ? ಇಲ್ಲ, ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಇನ್ನೂ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಗತಿ ಆಗಿರಂಗಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ತ್ರಾಸ ಅನ್ನಿಸ್ಬೋದ? ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅನ್ಸಂಗಿಲ್ಲ. ಈಗೇನು ಆಗ್ತದಲ್ರಿ? ಏನಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಜಾಯ್ಫುಲಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್. ಒಂದು ಕಡೆ ರೂಪಾಯಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಈಸ್ ಫೀಸ್ಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಡಿವೋಟೀಸ್ ಅಂತಾರೆ. ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಈಸ್ ಫೀಸ್ಟಿಂಗ್. ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಶನ್ ಭಾಳ ಆಗ್ತದೆ. ಒನ್ ಡೇ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ, ಚೇಂಜ್ ಅನ್ನಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಐತೈತಲ್ಲ, ದ್ವಾದಶಿ ಕಾಯ್ತಿರ್ತೀವಿ ಹಂಗೆ ಅಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಈ ಶುಕ್ರವಾರ, ನಾಳಿನ ಶುಕ್ರವಾರ ಇಲ್ಲ, ಮುಂದಿನ ಶುಕ್ರವಾರದ ಏಕಾದಶಿ 13ನೇ ತಾರೀಕು. ಇವತ್ತು ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟು? 5. ಇನ್ನು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ದಿವಸ ಲೋಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಡೋಂಟ್ ಲೋಡ್ ಟು ಮಚ್ ಅಂತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ರಾಜವಿದ್ಯಾ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ನಿನ್ನೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಶ್ರದ್ಧಾನ ಪುರುಷ ಧರ್ಮಸ್ಯ ಯಾಸ್ಯ ಪರಂತಪ ಅಪ್ರಾಪ್ಯ ಮಾಂ ನಿವರ್ತಂತೆ ಮೃತ್ಯು ಸಂಸಾರ ವರ್ತಮನಿ. ಇದು ನಿನ್ನೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಕೇಳಿದ್ರೇನಿಲ್ಲ? ಶ್ರದ್ಧಾ ಇಲ್ಲ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರ ಏನು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗ್ತದೆ? ಏನೂ ಲಾಭ ಇಲ್ಲ. ಶ್ರದ್ಧಾ ಇರ್ಬೇಕು. ನಿನ್ನೆಲ್ಲ ಸಾಕಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿದೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ. ವಿದೌಟ್ ಫೇತ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರ ಏನೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತದ? ಕೃಷ್ಣ ವಾರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತ, ಮೃತ್ಯು ಸಂಸಾರ ವರ್ತಮನಿ. ಮತ್ತೆ ಜನ್ಮ ಮೃತ್ಯು ಚಕ್ರದಲ್ಲೇ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದು ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟು ಬರ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬಾಡಿ ಅಂತ ಬರೀ ಹೇಳೋದಷ್ಟೇ ಆತ, ಆಮೇಲೆ ಹೋಗೋದು ಯಾವಾಗ? ನೋಡ್ರಿ, ಕ್ಲಿಯರ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್, 3rd verse. Those who are not faithful on the path of devotional service cannot attain me. ಅಪ್ರಾಪ್ಯ ಮಾಂ ನಿವರ್ತಂತೆ. ಅಪ್ರಾಪ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಪ್ರಾಪ್ಯ ಮಾಂ ನಿವರ್ತಂತೆ. ಆಮೇಲೆ ಮೃತ್ಯು ಸಂಸಾರ ವರ್ತಮನಿ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲೇ ಜನ್ಮ ಮೃತ್ಯು ಚಕ್ರದಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟು ಬರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಓ ಕಾಂಕ್ರರ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್, ಬಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಟು ದಿ ಬರ್ತ್ ಅಂಡ್ ಡೆತ್ in this material world. ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಬಹಳ ಗಂಭೀರದ, ಸೀರಿಯಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟು ಬರುವುದು ಹೆಂಗದ ನೋಡ್ರಿ, ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟದ ಜನ್ಮ. ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತದ ಗೊತ್ತಾ? ಕೇಳಿದ್ರಿ ಮುರಾರಿ ಅವರು? ಜನ್ಮ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತದ? ಜೀವ ಮತ್ತು ಮಳೆಯಾಗಿ ಬರ್ತದ, ನೀರಾಗಿ ಕೆಳ ಬೀಳ್ಬೇಕು, ವೆಜಿಟೇಷನ್ ಆಗಿ ಹುಟ್ಟು ಬರ್ತದ. ಅದು ಪಶು ಪಕ್ಷಿ ಅವು ಎಲ್ಲ ಏನಾರು ತಿಂತಾವ. ಅಲ್ಲಿ ಪಶು ಪಕ್ಷಿ ಯೋನಿಯೊಳಗೆ ಹೋಗೋದಿದ್ರೆ
ವೀರ್ಯ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಮನುಷ್ಯ ತಿಂದಿದ್ರಲ್ಲೇ ಮನುಷ್ಯನ ವೀರ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ತಾಯಿ ಗರ್ಭ, ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟು ಬರೋದು. ಇದು ಸಾಕಾಗ್ಯದ, ಇನ್ನೂ ಬೇಕಾಗ್ಯದ ಇದು. ನೋಡ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಪೀಡಾ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ತಾಯಿ ಗರ್ಭದಲ್ಲೇ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ 9 ತಿಂಗಳ ಏನೆಲ್ಲ ಜೀವ ಒಳ ಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿರ್ತದೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಗರ್ಭದಲ್ಲೇ ಅನುಭವಿಸಿದ್ವಿ. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟದಲ್ಲ, ನೆನಪದ ಏನ್ರಿ ಏನಾರ? ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾನ್ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಆರಾಮ್ ಕೂತ್ಬಿಟ್ಟಿವಿ. ಒಳಗೆ ತಾಯಿ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನು ಅನುಭವಿಸಿವಿ ಕಷ್ಟ ಭಾಗವತ 3ನೇ ಸ್ಕಂದ ಎಚ್ಚರಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. ಕಪಿಲ ದೇವ್ ಹೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ, ಕನ್ಸೀವ್ ಆದಾಗಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಜನ್ಮ ಆಗುತ್ತಾನ ಏನೆಲ್ಲ ಆಗ್ತದಲ್ಲಿ ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಯಾರ. ಮತ್ತು ಇತ್ತಿತ್ಲಾಗೆಲ್ಲ ಅನಿಮೇಟೆಡ್ ವಿಡಿಯೋನು ಮಾಡ್ಯಾರ. ತಾಯಿ ಗರ್ಭ ಮಗು ಹೆಂಗೆ ಒದ್ದಾಡ್ತಾರೆ, ಹುಳ ಒಂದು ಕಡಿತಿರ್ತಾವಂತಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ. ಅದು ಪೇನ್ ತಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಾರ್ದ ಮೂರ್ಛೆ ಬೀಳತ್ತದ, ಮತ್ತೆ ಎಚ್ಚರ ಆಗ್ತದೆ. ಅಮ್ಮ ಏನಾರ ತಗೊಂಡ್ಲಂದ್ರೆ ಔಷಧಿ ಏನಾರ ಆ ಮಗುಗೂ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಅದು ಒದ್ದಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. ಅಮ್ಮಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ಅದು ಸುಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ ಮಗು. ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ಪೀಡಾ ಅನುಭವಿಸ್ಕೋತ ಆ ಜೀವ ಭಗವಂತಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿ ಬಿಡುತ್ತದ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಲಘು ಹೊರಗೆ ಹಾಕಪ್ಪ ನನಗೆ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತದೆ. ಜೀವ ಒದ್ದಾಡಿ ಲಘುನ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದು ಬಿಡ. ಹೊರಗೆ ಬಂದು ನಿನ್ನ ನಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಿನ್ನ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂಥೇಳಿ ಒಳಗೆ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸಂಡೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ರಾಯಪುರಿಗೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಅಂಥೇಳಿ ಹೊರಗೆ ಬಂದಾಗ ಮತ್ತೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಈಗ ಅದು ಬಿಡ್ರಿ, ತಾಯಿ ಗರ್ಭದ ಬಿಡ್ರಿ, ಆರಾಮಿಲ್ದಾಗ ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಆರಾಮಾಗಿಬಿಟ್ಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆರಾಮಾದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲೇ ಗುಡಿ ಮುಂದೆ ಹಾದು ಹೋಗೋದು, ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಹೋಗ್ಬಿಡೋದು. ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೂ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ, ಹಿಂಗಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಕಷ್ಟ ಇದ್ದಾಗೆಲ್ಲ ಏನೇನೋ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆರಾಮಾದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಮರೆತು ಮನುಷ್ಯ. ಈ ರೀತಿ ಜನ್ಮದಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಸಾವುತನ ಬರೇ ಪೀಡಾನ ಅದ. ಬರ್ತ್ ಡೆತ್ ಇವೆರಡು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನದ? ಗ್ರೋತ್ ಡಿಸೀಸ್. ಬರ್ತ್ ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಡಿಸೀಸ್ ಡೆತ್. ಬರ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆತ್ ಮಾಡೋ ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಡಿಸೀಸ್. 4ರಾಗ ಯಾವ್ದಾರು ಚಲೋ ಐತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಚಲೋ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ? ಬರ್ತ್ ಡೆತ್ ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಡಿಸೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಅವೇ ಪೀಡಾನ. ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಏನೆಲ್ಲ ಆಪರೇಷನ್ನು ಇವು ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಿರ್ತಾವಲ್ಲ, ಏನು ಕರ್ಮದ ಆಟ ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ. ವಿಚಿತ್ರ ಥರದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕರ್ಮ ಏನೇನು ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆ ಜೀವ ಎಲ್ಲ ಅನುಭವಿಸ್ಕೊತ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ನಮ್ಗೆ ಸರಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕು. ಇವು 4 ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರೇ ದುಃಖ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟಿ ಬರಬಾರ್ದು. ಸ್ವತಃ ಕೃಷ್ಣನೇ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲೇ ಬರ್ತದ. ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರಿಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತಾನ. ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನ ಬರ್ಕೋರಿ. 4 ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ದದ. 1ನೇದು, to save a family, abandon a man. To save a family, abandon a man. ಅರ್ಥ ಏನಿದೆ ಮೊದಲು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಮೊದಲು ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ. ಟು ಸೇವ್ ಅ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, abandon a man. To save a village, abandon a family. To save a village, abandon a family. 3ನೇದು, to save a country, abandon a village. To save a country, abandon a village. 4ನೇದು, to save the soul, abandon this earth.
ಆಯ್ತನ್ರಿ? ಇದರ ಅರ್ಥ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳ್ಕೊಂಡ. ಟು ಸೇವ್ ಅ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಬಂಡನ್ ಅ ಮ್ಯಾನ್ ಅನ್ಲಿಕತ್ತಾನ ಕೃಷ್ಣ. ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿಕತ್ತಾನ, ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಉಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಯಾರು ಅಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟಿದ್ದಾನಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿ ಕುಟುಂಬ ಉಳಿಸ್ಕೋರಿ ಅನ್ಲಿಕತ್ತಾನ. ಕೃಷ್ಣ ಯಾರಿಗೆ ಹೊರಗೆ ಹಾಕನ್ಲಿಕತ್ತಾನ? ಪಾಂಡವರು ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ಲಿಕತ್ತಾನ. ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಹುಚ್ಚ ಅಲ್ಲ, ದುರ್ಯೋಧನ ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ, ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಉಳಿತದ. ಟು ಸೇವ್ ಅ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಬಂಡನ್ ಅ ಮ್ಯಾನ್. ಒಬ್ಬ ಕೆಟ್ಟಿದ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಅವನು ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಅನ್ಲಿಕತ್ತ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಒಬ್ಬ ಮನೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮನೆಗಳು ಇರ್ತಾವೆ ನೋಡ್ರಿ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಹೊರ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಹಂಗಾಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೃಷ್ಣ ಇದೆ ಹೇಳ, ಟು ಸೇವ್ ಅ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಬಂಡನ್ ಅ ಮ್ಯಾನ್. ಎರಡನೇದ ಟು ಸೇವ್ ಅ ವಿಲೇಜ್, ಹಳ್ಳಿ ಉಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಬಂಡನ್ ಅ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಕುಟುಂಬ ಹಳ್ಳಿ ಒಳಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಹಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಡಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಏನಾರ ಜಗಳ ಹಚ್ಚೋದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಕುಟುಂಬ ಇತ್ತಂತ ಆ ಕುಟುಂಬ ಹಳ್ಳಿ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿದ್ರಲ್ಲಿ. ಮೂರನೇದ ಟು ಸೇವ್ ಅ ಕಂಟ್ರಿ, ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಉಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ ಸಲುವಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರನ ಡೇಂಜರ್ನ ಬರ್ಲಿಕ್ಕಂದ್ರೆ ಹಳ್ಳಿ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ರನ್ಲಿಕ್ಕತ್ತ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಟು ಸೇವ್ ಅ ಕಂಟ್ರಿ ಅಬಂಡನ್ ಅ ವಿಲೇಜ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ದ ಟು ಸೇವ್ ದಿ ಸೋಲ್, ಆತ್ಮ ಉಳಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಬಂಡನ್ ದಿಸ್ ಅರ್ತ್, ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಬಿಟ್ಬಿಡಬೇಕು. ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟು ಬಂದಂದ್ರೆ ಇವೇ ಪೀಡ ಅನುಭವಿಸ್ಕೊತ ಹೋಗುದು. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಏನು ಹೇಳಿಕತ್ತ ನೋಡ್ರಿ, ದುಃಖಾಲಯ ಅಂದಿಕತ್ತ. ದುಃಖಾಲಯಂ ಅಶಾಶ್ವತಂ ಮೃತ್ಯು ಲೋಕ ಅನಿತ್ಯಂ ಅಸುಖಂ ಅಶುಭಾತ್ ಮೃತ್ಯು ಸಂಸಾರ ಸಾಗರ. ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಇದೇ ರೀತಿ ಹೇಳ್ಲಿಕ್ಕತ್ತ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಕೊಯ್ಬೇಕು? ಇಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಜನ್ಮ ಮೃತ್ಯುದಿಂದ ನಾವು ಬಿಡುಗಡೆ ಪಡಿಬೇಕು. ಅದೇ ಮಾನವ ಜನ್ಮದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ, ಮುಖ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಯ. ಒಂದ್ಸಲ ಪ್ರಭುಪಾದವ್ರಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಪ್ರಶ್ನೆನೂ ಬಹಳ ಚಂದ ಅದ, ಪ್ರಶ್ನೆನೂ ಬರ್ಕೋರಿ. ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಉತ್ತರನೂ ಪ್ರಭುಪಾದ ಬಹಳ ಚಂದ ಒಂದೇ ಲೈನ್ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನದ? ಶಿಷ್ಯ ಕೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತಾನ ಪ್ರಭುಪಾದವ್ರಿಗೆ, ಅವರ್ ಪರ್ಪಸ್ is to go back to Godhead. Our purpose is to go back to Godhead. Why Maya is so strong? Our purpose is to go back to Godhead. Why Maya is so strong? Maya is that strong ಅದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ. ಪ್ರಶ್ನೆ ತಿಳಿತಲ್ಲ? ತಿಳಿತಂದ್ರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಶ ಮುರಾರಿ ಅವರು ಪ್ರಶ್ನೆ ತಿಳಿತಿಲ್ಲ. ಅವರ್ ಪರ್ಪಸ್, ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಗಾಡೆಡ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತದ ಕೃಷ್ಣನ ಕಡೆ. ಮಾಯಾ ಇಷ್ಟಾಗಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅದ. ವಾಯ್ ಮಾಯಾ ಇಸ್ ಸೋ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್? ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗ್ತದ ವಿನೋದವ್ರು. ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಏನದ? ಕೃಷ್ಣನ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ. ಮಾಯಾ ಇಷ್ಟಾಗಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅದ. ನಮ್ಗೆ ಅನಿಸ್ತದಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆನೇ ಇದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಅದಾರಿಪ್ಪ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಗಾಡೆಡ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ. ಮಾಯಾ ಇಷ್ಟಾಗಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅದ. ಮಂಗಳಾರತಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಕೊಡುವಂತದ? ಮಾಯಾ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅಂತ ರೂಪಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ. ರೂಪಾದ ಉತ್ತರ ಒಂದೇ ಲೈನ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮುಗಿದೋತ. ಲೆಕ್ಚರ್ ಇಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ. ಯುವರ್ ಪರ್ಪಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ನಿಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಗಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಯಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್. ಯುವರ್ ಪರ್ಪಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್. ನಿಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಗಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಯಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅದ. ನಿಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಗಟ್ಟ ಆತಂದ್ರೆ ಮಾಯಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಭಕ್ತರು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ತಾವು ಥಂಡಿ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಆರ್ಟಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತಲ್ಲೇನೂ ಮುಂಜಾನೆ ಮಂಗಳಾರತಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರೆ. ಸ್ನೋ ಅದ ಸುತ್ತಲೂ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಮಂಗಳಾರತಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಉದ್ದೇಶ ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ.
ಪರ್ಪಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಮಾಯ ನಡೆಯಂಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಪರ್ಪಸ್ ಗಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಕೃಷ್ಣನ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಹೋದ್ರೆ ನೋಡಂತು, ಆದ್ರೆ ಹೋಗೋಣಂತ, ಇಲ್ಲ ನೋಡೋಣಂತ, ಹಿಂಗೆ ಹೆಂಗೆ ಸೀರಿಯಸ್ ಇಲ್ಲ, ಲೈಟ್ಲಿ ತೊಗೊಳಕತ್ತೀವಿ. ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಗಾಡ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನು ಕರೆನೋ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತ. ಹಾಂ, ಗಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಆ ಗಟ್ಟಿ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಮಾಯಾನಾಟ ನಡೆಯಂಗಿಲ್ಲ ಅವಾಗ. ಇನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ವಿಷಯ ನೋಡೋಣ. ಮಯಾ ತತಂ ಇದಂ ಸರ್ವಂ ಜಗತ್ ಅವ್ಯಕ್ತ ಮೂರ್ತಿನ ಮತ್ಸ್ಥಾನಿ ಸರ್ವಭೂತಾನಿ ನ ಚಾಹಂ ತೇಷ್ವ ಅವಸ್ಥಿತಃ. By me in my unmanifested form. Unmanifested ಅಂದ್ರೆ ನಿರಾಕಾರ. ಭಗವಂತನ ಶರೀರದಿಂದ ಏನ್ ಬರ್ತದ? ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಯೋತಿ. ಜ್ಯೋತಿ ಬರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತ. ಆ ಜ್ಯೋತಿ ಆಕಾರ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಿರಾಕಾರ. ದಿ ಎಂಟೈರ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಇಸ್ ಪರ್ವೇಡೆಡ್. ಅದರ ಎಲ್ಲ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಆಲ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಮೀ ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ದೆಮ್. ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಒಳಗದ, ಆದ್ರೆ ನಾನು ಅದರಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಲಿಕ್ಕತ್ತ. ಇನ್ನು ಪ್ರಭುಪಾದವರು ತಾತ್ಪರ್ಯದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ನೋಡೋಣ, ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ. ದಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಗಾಡ್ಹೆಡ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪರ್ಸಿಯಬಲ್ ಥ್ರೂ ಗ್ರಾಸ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಸೆನ್ಸಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳಿಕತ್ತಾರ, ಈ ಇಂದ್ರಿಯದಿಂದ ಭಗವಂತನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತನ ಹೆಸರೇನದ? ಅದೋಕ್ಷಜ. ನಿಮ್ಮ ಮೊಮ್ಮಗ ಏನ್ರ ಅಲ್ಲ? ಅದೋಕ್ಷಜ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? ಅಕ್ಷಜ ಸೆನ್ಸ್ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್. ಈಗ ನನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀರಿ, ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀನಿ, ಕೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಏನಿದೆ? ಸೆನ್ಸ್ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ಹಿಂಗ ಕೃಷ್ಣ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದ? ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದ? ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಬಿಯಾಂಡ್ ಸೆನ್ಸ್ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನ ಹೆಸರು ಅದೋಕ್ಷಜ. ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥನೂ ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಕ್ಷಜ. ಐ ಬರೀತಾರಲ್ಲ, ಕಡಿಕ ಏನ್ ಬರ್ತದ? ಐ ಲಾಸ್ಟ್ ಏನದು? ಹಾ, ಆ ಲೆಟರ್ಸ್ ದಲ್ಲಿನೂ ಭಗವಂತನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಥ್ರೂ ಲೆಟರ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ಸ್, ಅದರಲ್ಲೂ ಭಗವಂತನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನ ಹೆಸರೇ ಅದೋಕ್ಷಜ. ದೇವರಿಗ ಈ ಕಣ್ಣಿಗ ಇಂದ್ರಿಗೆ ಯಾವುದು ಗೋಚರ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಶ್ಲೋಕ ಉಪದೇಶ ಅಮೃತಲ್ಲೇ ಬರುವುದು, ಅತಃ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ನಾಮಾದಿ ನ ಭವೇತ್ ಗ್ರಾಹ್ಯಂ ಇಂದ್ರಿಯ. ಕೃಷ್ಣನ ನಾಮ, ಧಾಮ, ಲೀಲಾ ಈ ಇಂದ್ರಿಯದಿಂದ ಯಾವ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೇನ್ ಮಾಡೋದು? ಬಾಗ್ಲ ಬುಕ್ ಮುಚ್ಕೊಡೋಣ. ನ ಭವೇತ್ ಗ್ರಾಹ್ಯಂ ಇಂದ್ರಿಯ. ಮುಂದೆ ದಾರಿ ತೋರಿಸ್ತಾರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, ಏನ ದಾರಿ? ಸೇವನ್ಮುಖೇ ಹಿ ಜೀವಾದೌ. ಯಾರು ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗ್ತಾರ, ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ವಿತ್ ದಿ ಟಂಗ್, ನಾಲ್ಗೆಲಿಂದ ಸೇವಾ ಶುರು. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾಲ್ಗೆಲಿಂದ? ಎರಡನೇ ಕೆಲಸ, ಒಂದು ಮಾತಾಡೋದು, ಎರಡನೇದ ರುಚಿ ಅನುಭವಿಸೋದು. ಈ ನಾಲ್ಗಿ ಜರ್ಕರ್ತ ಯಾರ 100% ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರ ಏನು ತಿಳಿದು ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾ ತಿಳಿದು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೇವನ್ಮುಖೇ ಹಿ ಜೀವಾದೌ. ಮುಂದೆ ಸ್ವಯಂ ಸ್ಫುರತ್ಯ ಅದ, ಎಲ್ಲ ಸ್ವಯಂ ತಿಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡುತ್ತದೆ. ನಾಲ್ಗಿ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯಲ್ಲೇ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು. ಭಗವಂತನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ. ಕೆಲವರ ಕೀರ್ತನದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಜಪ ಮಾಡೋ ಇಲ್ರಿ ತ್ರಾಸ ಆಗ್ತಂತ. ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಜೋರ್ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತಾರ, ಭಾರಿ ಜೋರ್ ಮಾತಾಡೋದು, ಒದರಾಡೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ನಡೆದಿರ್ತದೆ. ಜಪ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಣಗ ಹಾಕ್ತಿದ್ರಿ ಅಂತ. ಕೀರ್ತನದಲ್ಲೂ ಗಪ್ ಇರ್ತಾರ, ನೋಡಿರಿಲ್ಲ? ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತಾರ. ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಹಾಳು ಅಟ್ಟು ಹೊಡ್ಯಾಕ ರೆಡಿ ಇರ್ತಾರೆ, ತಾಸಗಟ್ಲೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ನಾಲ್ಗಿ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯಲ್ಲೇ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ನಾಮಸ್ಮರಣೆ, ಎರಡನೇದ ಭಗವಂತನ ಗುಣಗಾನ ಮಾಡಬೇಕು, ಕೇಳಬೇಕು. ಮೊದಲು
ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಡೋದು. ಕೇಳಲಾರ್ದ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರುದಿಲ್ಲಲ್ಲ. ದೇವರು 2 ಕಿವಿ ಕೊಟ್ಟಾನ, ನಾಲ್ಗೆ 2 ಕಿವಿ, 1 ನಾಲ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಏನಿದೆ? ಟ್ವೈಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಹಿಯರ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಪೀಕ್. ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳಿ 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 ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸೇವನ್ಮುಖೇ ಹಿ ಜೀವ ಅದಾವ. ಯಾರು ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರಸಾದ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೊಂದು ಏನು ತಿನ್ನಂಗಿಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಏನು ತಿಳಿದು ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ತಿಳಿದು ಬರ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲೋ ಭೋಗ ಇತ್ತ, ಆಫರ್ ಆಗಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಯಾರೋ ಕೊಟ್ರಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಹಸಿವಾಗಿತ್ತು ಅಂತೇಳಿ ಬೇಡ ಬೇಡ ಬ್ಯಾಗ್ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಾಡಬಾರ್ದಂಗೆ. ಸೀರಿಯಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣಗೆ ಆಫರ್ ಮಾಡೇ ತಗೋಬೇಕು. ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ, ಪತಿವ್ರತ ಸ್ತ್ರೀ ಗಂಡ ಕೊಡ್ಲಾರ್ದ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ, ಹೌದಲ್ರಿ? ನಿಮ್ಮ ಕಾಲದ್ದೆಲ್ಲ ಹಂಗ ಐತ್ರಲ್ಲ. ಈಗಿನವ್ರ ಅವ್ ಗಂಡ ಬರ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಬರ್ಲಿ ಬಿಡ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಊಟ ಮಾಡೇ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರ. ಆಮೇಲೆ ಲೈಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಹಾಕೊಂಡು ತಿಂದ್ರ ನೀವ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರ. ಏ ಸುಭಾಷ್, ನೀ ಹಿಂಗಿಂಗ್ ಮಾಡತ್ತಿಲ್ಲ, ಅನುಭವಿಸ ನೀನು ಹಿಂಗ್ ಮಾಡತ್ತ. ಮೊದ್ಲಿನವ್ರೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಿದ್ವಿ, ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಅವೆಲ್ಲ ಕಾಲಿಂದ ಬಂದು ಗಂಡಗ ಕೊಡ್ಲಾರ್ದ ಏನೂ ತಿನ್ನೋಂಗಿಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಳೆ ಪದ್ಧತಿ ನೋಡಿದ್ದು ನಾನು. ಅವು ಊಟ ಮಾಡಿದ್ದ ತಾಟದಾಗ ಊಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅವ್ರು, ಅವು ಹಂಗ ಇರ್ತಿದ್ವು ಅಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಬಂದು ಅವ್ರು ಅದೇ ತಾಟ್ನಾಗ ಊಟ ಮಾಡೋದು, ತಾಟ ಆಗಲಿ ಎಲೆ ಆಗಲಿ ಅದರಲ್ಲೇ ಊಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಇಷ್ಟು ಒಂದೆಲ್ಲ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಈಗೆಲ್ಲ ದಿವಸ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಪತಿವ್ರತ ಸ್ತ್ರೀ ಗಂಡಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ಲಾರ್ದ ಏನೂ ತಿನ್ನಂಗಿಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಭಕ್ತರ ಕೃಷ್ಣಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲಾರ್ದ ಏನೂ ತಿನ್ನಂಗಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬಕ್ಕೆ ಹೆಣ್ಮಗಳಿದ್ಲ ಅಂತ ಇದೇ ರೀತಿ, ಗಂಡ ಬರ್ಲಾರ್ದ ಕೊಡ್ಲಾರ್ದ ಏನೂ ತಿನ್ನತಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರ್ತಿದ್ಲ, ಆರೇನೂ ತಿಂತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಗಂಡ ಬಂದ ಮನೆಗೆ ಅವನೇ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಕುತ್ಕೊಂಡು ತಿಂತಿದ್ಲ ಅಂತ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಪ್ಪ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಗಿ 100% ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಏನು ತಿಳಿದು ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ತಿಳಿದು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೆಡ್ ದಟ್ ಲಾರ್ಡ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ನೇಮ್, ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ರಿ. ಈಗೇನು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳಿದೆ ಪರ್ಪಟ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟದು. ಮುಂದೆ ಪ್ರೇಮಾಂಜನ ಚೊರೀತ ಭಕ್ತಿ ವಿಲೋಚನೇನ, ಅದನ್ನು ಹಾಡೇ ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾವು. ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಹಿತ ಅದ, ಹಂಗ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳಿ ಚಲೋ ಅನಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕ ಹಾಡಬೇಕು. ಪ್ರೇಮಾಂಜನ ಚುರೀತ ಭಕ್ತಿ ವಿಲೋಚನೇನ ಸಂತಃ ಸದೈವ ಹೃದಯೇಷು ವಿಲೋಕಯಂತಿ ಯಂ ಶ್ಯಾಮ ಸುಂದರಂ ಅಚಿಂತ್ಯ ಗುಣಸ್ವರೂಪಂ ಗೋವಿಂದಂ ಆದಿಪುರುಷಂ ತಮಹಂ ಭಜಾಮಿ. ಯಾರಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಪ್ರೇಮ ಜಾಗೃತ ಆಗಿಬಿಟ್ಟದು, ಪ್ರೇಮಾಂಜನ ಚುರಿತ ಭಕ್ತಿ ವಿರೋಧ, ಅವ್ರು ಯಾವಾಗೂ ಸಂತಹ ಸದೈವ ಹೃದಯೇಷು, ಯಾವಾಗೂ ಭಗವಂತನ್ನೇ ಕಾಣ್ತಿರ್ತಾರ. ಪ್ರೇಮದ ಅಂಜನ, ಕಾಡಿಗೆ ಹಚ್ಕೋತಾರಲ್ಲ ಕಣ್ಣಿಗೆ, ಹಂಗ ಪ್ರೇಮದ ಅಂಜನ ಇದು. ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ ಇದು. ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗ ಸಿಗ್ತಾವನ್ರಿ ಪ್ರೇಮಾಂಜನ ಚುರಿತ? ಇಲ್ಲ. ಪ್ರೇಮ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಜಾಗೃತ ಆಗ್ತದೆ, ನಿರಂತರ ಭಗವಂತನ ದರ್ಶನ. ಪ್ರಹ್ಲಾದ ನಿರಂತರ ಭಗವಂತನ ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ದೇವರು, ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅನ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾನ. ಯಾಕ? ಅವನಿಗೆ ಸತತ ಭಗವಂತ ಕಾಣ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾನ, ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾನ. ಪ್ರೇಮ ಜಾಗೃತ ಆಗಿಬಿಟ್ಟ. ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರಿಗೆ ನಮಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ನೋಡ್ರಿ. ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರ ಹೆಂಗ್ ನೋಡ್ತಾರ, ನಾವ್ ಹೆಂಗ್ ನೋಡ್ತೀವಿ? ನಾವೆಲ್ಲಾನು ನೋಡ್ತೀವಿ ದೇವ್ರ ಬಿಟ್ಟು, ಅವ್ರಿಗೆ ದೇವ್ರ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೊಂದೇನು ಕಾಣಂಗ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರಿಗ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಭಗವಂತನ ಕಾಣ್ತಾರ. ಎಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ ದೇವ್ರ ಬಿಟ್ಟು, ಅವ್ರ ದೇವ್ರ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೊಂದೇನು ನೋಡಂಗೇ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ದೇವರೇ ಕಾಣ್ಲಿಕ್ಕತ್ತ.
ಕಂಡದ್ದೆಲ್ಲ ಪದ್ಮನಾಭನ ಮೂರ್ತಿ ಬರ್ತದೇನ್ರಿ ಹಾಡೋದು ಎದುರಾಗಿಂದ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತದಲ್ಲ ಅದ ಏನು ದಾಸರದ ಖರೆ ಎಲ್ಲದ ಅದು ಹಾಡು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅದು ಕೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಹಾಡು ನೋಡ್ರಿ ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲ ಅನುಭವಿಸಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ ಏನ್ ನೋಡ್ತೀನಿ ಆ ಪದ್ಮನಾಭನೇ ಕಾಣ್ತಾನ ಅನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಮೇಲೆ he is yet not conceivable by the material senses. But actually, although we cannot see him, everything is resting in him. As we have discussed in the 7th chapter, the entire material cosmic manifestation is only a combination of two different energies. ದೇವರು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ಕೃಷ್ಣ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಳಗೆ ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳಿಕತ್ತಾರ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟದ. ಈ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡ್ತೀವಿ, 2 ಎನರ್ಜಿ ಹೇಳಿಕತ್ತಾರ. ಯಾವ 2 ಎನರ್ಜಿ ಅವು? Material and spiritual. Material and spiritual. 7.4, 7.5 ಗೀತೆ ಶ್ಲೋಕ, 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 4ನೇ ಶ್ಲೋಕ, 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 5ನೇ ಶ್ಲೋಕ. 4ರಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನ? ಭೂಮಿ ಆಪೋ ನಲೋ ವಾಯುರ್ಖಂ ಮನೋ ಬುದ್ಧಿರೇವ ಚ ಅಹಂಕಾರ ಇತಿಯಂ ಮನ್ನೆ ಭಿನ್ನ ಪ್ರಕೃತಿ ಅಷ್ಟದ. 5ರಲ್ಲೇ ಅಪರಯಂ ತ್ವಯಿದ ಸಂಯಂ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿದ್ಧಿ ಮೇ ಪರ ಜೀವಭೂತ ಮಹಾಭಾವೋ ಏದಂ ಧಾರತಿ ಜಗತ್. ಈ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲ 2 ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇವು. ಈಗೇನು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ? ಮ್ಯಾಟರ್. ಒಳಗಡೆ ಇರೋದು ಆತ್ಮ, ಅದಲ್ಲ? 2 ಕಾಂಬಿನೇಷನ್, ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್. ಆತ್ಮ ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಈ ಶರೀರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತಾನ ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾನ್, ಲೈಟ್, ಫ್ರಿಜ್, ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಎಲ್ಲ ಚಾಲು. ಕರೆಂಟ್ ಹೋಯ್ತು ಎಲ್ಲ ಬಂದ್. ಆತ್ಮ ಇರುತ್ತಾನ, ಎಲ್ಲ ನಡೆದದ ಕೆಲಸ ಒಳಗಡೆ. ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಐತ್ರಿ ಒಳಗಲ್ಲಿ, ಭಾರಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ನಡೆದದ ಒಳಗಲ್ಲಿ. ಯಾರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಏನೈತ್ರಿಪ್ಪ, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಐತ್ರಿಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ, ಎಲ್ಲೈತೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಿಂತೈತೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಂತ. ಕೆಮಿಕಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲ ಏನು ತಯಾರಾಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. ರಕ್ತ ತಯಾರಾಗ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ರಕ್ತ ತಯಾರು ಮಾಡೋ ಮಷಿನ್ ನೋಡಿರೇನು? ನೋಡಿರಿ ಎಲ್ಲರ? ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಷಿನ್ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಯಾರ. ರಕ್ತ ತಯಾರಾಗ್ತಾವನ್ರಿ ಯಾವ್ದಾರ ಮಷಿನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್. ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಏನಾರ ಹಾಕಿ ರಕ್ತ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರಾಗಿಂದ. ಮತ್ತೆ ರಕ್ತ ಕಡಿಮೆ ಬಿದ್ದರೆ ಮನುಷ್ಯರ ರಕ್ತನ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರೆ. ಯಾರ್ಯಾರು ಬ್ಲಡ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬ್ಲಡ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ ಮತ್ತೆ ಮನುಷ್ಯನ ರಕ್ತನ ಹಾಕ್ಬೇಕಾದ, ಸೇಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರ್ಬೇಕಂತ. ರಕ್ತ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಏನೇನೋ ನಡೆಸಾರಿ. ಎಲ್ಲ ವಿನಾಶ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಆತ್ಮ ಇರುತ್ತಾನೇ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯ ನಡೀತಾ ಇರ್ತದೆ. ಆತ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕರೆಂಟ್ ಇದ್ದಂಗೆ, ಪವರ್ ಇದ್ದಂಗೆ, ಅದು ಇರುತ್ತಾನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು. ಕಣ್ಣು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಕಿವಿ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ, ಅದೆಲ್ಲ ನಡೆದ್ರೆ ಆತ್ಮ ಹೋಯ್ತು. ಕಣ್ಣದ ನೋಡೋನು ಆಗ್ಯಾನಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ನೋಡೋರೇ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು. ಯಾರು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ ಅವನೇ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ. ಕಣ್ಣು ಎದಕ್ಕೆ ಇವು ಮುಗೀತದೆ. ಮತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಮುಗೀತಪ್ಪ ಕತಿ ಒಂದಂತೆ ಹೌದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ರಾ ಹೊಡಿತದಂತೇಳಿ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿಬಿಡ್ತಾರೆ. Yet one should not conclude that because he is spread all over, he has lost his personal existence. To refute such arguments, Lord Krishna says, I am everywhere and everything is in me, but still I am aloof. For example, ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟಾರ ಪ್ರಭುಪಾದ. ಅಷ್ಟು ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ಲ, ಟೈಮ್ ಆತಿಗೆ. ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತಾನ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಾನಿದ್ದೀನಿ. ಆಲ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಮೀ ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ದೆಮ್. ಎಲ್ಲ ಜೀವ ನಾನು ಒಳಗದ, ಆದ್ರೆ ನಾನು ಅಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾನ. ರೂಪಾದ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟಾರೆ. ಈಗ ರಾಜ ಇದ್ದಾನೆ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅದ, ಅವಂದೇ ಶಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ, ರಾಜಂದೇ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇದ್ದಂಗ. ಆದ್ರೆ ರಾಜ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇಲ್ಲ.
ರಾಜ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅವನದೇ ಶಕ್ತಿ ಅದು. ಹಂಗ ಭಗವಂತನೇ ಎಲ್ಲ ಅವನೊಳಗೆಲ್ಲ ಅದು. ಆ ರವ ಅಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ, ಅವನೊಳಗ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಆ ರವ ಸ್ವತಃ ಅಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆತಂದ್ರೆ, ರಾಜ ಇದ್ದಾನ, ಅನೇಕ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ರಾಜನ ಶಕ್ತಿನೇ ಅದು, ಅವನ ಎನರ್ಜಿ ಅದು. ಆದ್ರೆ ಅವ ಅಲ್ಲೇ ರಾಜ ಅಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಪರ್ಸನಲಿ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ರೂಪಾದವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕಾರ್ ಅದ, ಈಗ ಫೋರ್ಡ್ ಕಾರ್ ಈಗೇನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ತಯಾರಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಫೋರ್ಡ್ ಕಾರ್ ಅದ, ಫೋರ್ಡ್ ಫೋರ್ಡ್ ಫೋರ್ಡ್. ರೂಪಾಯಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕಾರ್ ಈಸ್ ಫೋರ್ಡ್ ಬಟ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಫೋರ್ಡ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದಿ ಕಾರ್ ಅಂತ. ಅವ್ರು ರೂಪಾದ ಶಿಷ್ಯ ಇದ್ದಾರೋ ಅಂಬರೀಶ್ ಪ್ರಭು. ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಫೋರ್ಡ್ ಅವ್ರ ಮೊದಲಿನ ಹೆಸರು ಏನ್ ಹೆಸರು ಅವ್ರದ? ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಫೋರ್ಡ್. ಹೆನ್ರಿ ಫೋರ್ಡ್ ಗ್ರೇಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸನ್ ಅವ್ರು. ಹೆನ್ರಿ ಫೋರ್ಡ್ ಹೆಸರು ಕೇಳಿರ? ಅವರೇ ಕಾರ್ ಶುರು ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದು ಫಸ್ಟ್. ಅವ್ರ ಅವ್ರ ತಂದೆ ರೈತರಿದ್ರಂತ, ರೈತರವ್ರು. ಆ ರೈತರದಲ್ಲಿ ಹೊಲದಾಗೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು, ದುಡ್ಡಾಡೋದು ನೋಡಿ ಒಂದು ಮಷಿನ್ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಂತು ಹೆನ್ರಿ ಫೋರ್ಡಿಗೆ. ಅವ್ರು ಮೊದಲ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಏನೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಆಮೇಲೆ ಸೊಕಾಸ ಕಾರ್ ಗೀರ್ ಆಗಿ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪ್ನಿನ ಆಗಿಬಿಡ್ತು. ಅವರೆಲ್ಲ ಇನ್ವೆಂಟ್ ಮಾಡಿದವರು, ಅವರು ಮರಿ ಮಕ್ಕಳು ಅವರೆಲ್ಲ ಗ್ರೇಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸನ್. ಅವರು ಪ್ರಭುಪಾದ ಶಿಷ್ಯಂದ್ರು. ಅದು ಕಾರ್ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಫೋರ್ಡ್ 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 ಬರ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ ಇಸ್ ಫೋರ್ಡ್ ಬಟ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಫೋರ್ಡ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದಿ ಕಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಸೋಣಾಗ ಮತ್ತೆ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಮುರಾರಿ ಅವರು ಮತ್ತು ಮಹಾಗುಣ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮಾತಾಜಿ ಎಲ್ಲ ದೀಕ್ಷಾ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಾರ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಶಿವಾನಂದ ಅವರಲ್ಲೇ ಡ್ಯೂ, ಮತ್ತೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಓಲ್ಡೆಸ್ಟ್ ನಾಗರಾಜ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ. ನೀವು ಮತ್ತೆ ನಿಂತ್ರಿ, ನೀವು ಹಿಂದಿನವರೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ನಿಂದಿರ್ತಾನೆ. ಇವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು, ನೀವು ತೊಗೊಳಿಲ್ಲ, ನೀವು ಹಿಂದಿನವರೆಲ್ಲ ಕಾಯ್ತಾರ ನೋಡ್ರಿ ಅಂತಿದ್ದೆ. ಈಗ ಅವ್ರು ದೀಕ್ಷಾ ತೊಗೊಂಡ್ರಿ, ಅವ್ರು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರದೀಪ ಇಪ್ಪ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡು, ಹ್ಞೂ ಹ್ಞೂ ಅಂತ ಅಂದ್ರ. ಶಿಲಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ